दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। आज चर्चा करांगे अहम मुद्दे ते। पंजाब दे विच 80 नवे मुहल्ला क्लीनिक आम आदमी क्लीनिक जो ने वो खोले गए ने, जिसकी शुरुआत लुधियाना दे विच मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ते अरविंद केजरीवाल के वलों की गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि असीं पंजाब वासियों नूं वधिया सेहत सहूलतां देना चाहुंदे हां। आउण वाले समय दे विच जिहड़े सिविल हस्पताल ने उन्हां दी भी जो हालत है वो बदली जाएगी, ये उन्हां वलों दावा किया गया। नाल ही अरविंद केजरीवाल ने पिछलियां सरकारां दे उत्ते निशाना साधिया। ये तस्वीरां ने लुधियाना दियां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछलियां सरकारां ते निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि पिछलियां सरकारां भी अजिहा कर सकदियां सन, पर उन्हां दी नीयत साफ नहीं सी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जिस दे वलों दी जो है मुहल्ला क्लीनिकां दा आगाज़ किया गया सीगा, सतेंद्र जैन, उन्होंने केंद्र ने जेल दे विच सुट दिता। बदलाखोरी की राजनीति केंद्र वालों की जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी तो केंद्र सरकार डरी हुई है, ये कहते हुए नज़र आए अरविंद केजरीवाल। इस दे नाल उन्होंने कहा कि जिन्हों ने सिक्ख्या खेत्र के सुधार लिया, मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी जेल के डक दिता गया। नाल ही उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ईमानदार हाँ, मेरी ईमानदारी ते कोई शक नहीं किया जा सकता, तो जे मैं बेईमान हाँ तो कोई भी ईमानदार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदलाखोरी की कार्रवाई कर रही है। मुहल्ला क्लीनिक का उद्घाटन करना आए सन, पर उसके नाल ही उन्होंने जो है कई तरह के सवाल बीजेपी के उत्ते जरूर चक दिते। पिछलियां सरकारां पंजाब दियां दे उत्ते भी चुके तो केंद्र की बीजेपी सरकार ते भी चुके। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि असीं लगातार बेहतर सेवावां लोकां तक पहुंचाउण दा काम कर रहे हैं तो आउण वाले समय दे विच कारवां इसे तरह दे नाल अगे चलेगा। की कुछ कहा सीएम भगवंत मान ने ते अरविंद केजरीवाल की बोले, वो तुहानूं सुणा दिंदे। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हैगा, यह गारंटी प्रदर्शन है जो असी जदों अरविंद केजरीवाल जी दे नाल पंजाब दे विच पूरे पंजाब के महल्ले च पिंडां च गलियां जा रहे सी तो असी गारंटी दे रहे सी कि इलाज मुफ्त करांगे और इलाज क्वालिटी का इलाज होगा। तो असी गारंटी दित्ती सी। तो विरोधी पार्टियां वाले कहंदे सी पैसे कित्थों आउणगे, ये एवें कहंदे है। असीं उन्हां नूं दस्सिया नहीं पैसे कित्थों आउणगे, क्योंकि सानूं पता सी पैसे इन्हां चों ही आउणगे। सो जो भ्रिष्टाचारी नूं फड़दे आ बहुत सारे पैसे खजाने च आउंदे आ, ते उही तुहानूं असीं महल्ला क्लीनिकां राहीं स्कूलां राहीं वापस दिंदे आ। बिजली के बिल जीरो हो गए, ये मनते नहीं सी, कहंदे नहीं हो सकते। असीं कहा कोई गल नहीं, तुसीं साडे ते छड्डो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली दे विच ओह कीते होए सी तो इन्हां कोले तजर्बा सी। इन्होंने सानू दसता वो तजर्बा। असी बिजली इत्थे 87% घरां नूं बिजली का बिल जीरो आउंदा है ते बिजली बोर्ड नूं भी 1 रुपया भी करजे च नहीं रहण दित्ता। सारा पैसा जिन्ना भी सबसिडी का 1 साल का पैसा बनता है 26 सालां च पहली बार होया कि असी वापस किया। आउण वाले दिनां दे विच भी ना असी इंडस्ट्री नूं कट लावांगे। पहलां इंडस्ट्री नूं कह दित्ता जांदा सी हफ्ते चों 2 दिन कट लाओ, मंगलवार ते वीरवार बंद करो अपनियां फैक्ट्रियां। ते ना ही घरां च आउंदी सी बिजली पूरी ते ना ही खेतां च आउंदी सी। हुण ना घरेलू सैक्टर च कट लग रहा है, ना खेतां च कट लग रहा है, ते ना ही असीं किसी फैक्ट्री वाले नूं कह रहे हैं, क्योंकि असीं बिजली बोर्ड दे विच बहुत सारे सुधार कीते ने। असीं अपनी कोले दी खान पचरंगा पछवाड़ा जिहड़ी कोल माइन है झारखंड चो चलाई 2015 तो बंद पई सी। एवं जान के बंद की हुई सी ताकि दूजियां तो कोला लईए तो उहदे हिस्सा लईए। असीं वो चला ली। पत्रकार बैठे ने, आम तौर पर साल क पहला इन्हां दी खबरां दे विच इन्हां दिनां च हुंदा सी पंजाब च नेरा छाउण दे चांस, फलाने थर्मल प्लांट च बचिया 15 घंटिया का कोला। आ खबरां हुंदियां सी। हुण तुहानूं आ खबर लाउण दी लोड़ नहीं पई, ना ही पैनी है। मैं तुहानूं दस देना, अज भी मैं अपडेट लैना सारी बिजली बोर्ड तो। अज साडे कोल 37 दिन का कोला पिया, अजे भी अज 37 दिन का। सो इस करके आ जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा सी, जिस वेले इन्होंने रामलीला ग्राउंड दे विच भ्रिष्टाचार विरोधी एक लहर उठाई और लहर बाद काफिला बनी, तो दिल्ली के लोगों ने यकीन किया। तो इन्होंने सब तो पहला इलाज वाले पासे ते एजुकेशन वाले पासे ध्यान दिता।
जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको। अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है, अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए। गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया। 14% वोट शेयर। ये सारे एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तीसरे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और किसी की पार्टी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी। तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे, और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसका जगह जगह प्रचार करूंगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या शानदार मॉडल दिया। दिल्ली के अंदर सतिंदर जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सतिंदर जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सतिंदर जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर पे। सतिंदर जैन को इसलिए नहीं डाला गया जेल में कि उसने, मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला कि अगर ये बाहर रह गए तो और काम करेंगे और इनकी तरक्की होगी, इनके काम को रोको। हमने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में इतना शानदार काम किया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया के यहां रेड की, कहते हैं 100 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया। 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खा गया। अरे कोई 100 करोड़ रुपए खाएगा, उसके घर में करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख तो मिलेंगे। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, धेला नहीं मिला उसके घर में। कहां गया वो सारा पैसा? अरे खाया हो तो मिलेगा। उनका बैंक लॉकर खोला, वो बच्चे का छोटा सा झुंझुना था बचपन का, उन्होंने अपनी याद के लिए रखा हुआ, झुंझुना मिला उसके लॉकर पे। इनके अपने नेता के यहां बंगलोर में रेड हुई, 8 करोड़ रुपए कैश मिला। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई जेल वेल नहीं हुई। इनके नेताओं के यहां इतना पैसा मिलता है, इतने कुछ नहीं, 40% कमीशन की सरकार कहते हैं कर्नाटक के अंदर है। इतना भ्रष्टाचार है। उस मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को रोकना। इनको रोको, किसी भी तरह से इनको काम करने से रोको, इनको काम मत करने दो, इनको उलझाए रखो इसके अंदर। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? देखो सर, ऐसा है कि ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਰੂਰਲ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਨੋਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੀਏ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਤਕੀ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੋਟੰਕੀ ਦੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਿਊਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ
ਜੋ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 25 ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਉੱਥੇ 90 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 580 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਲਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ CBI ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਰਿਦਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਕੈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਉਹ CBI ED ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ NOC ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ BJP ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਥੀਆਂ ਠੱਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 26,000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 87% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਮੈਟਰਸ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਖਾਣ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਨੋਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣੇ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਫਸਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਸੌਰੀ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਖਾਣ ਦਾ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੇ? ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਾ? 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡਸ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਜਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਜਟਸ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਰ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਜ਼ੀਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? देखो गुरप्रीत जी, ऐसा है कि पहला तो जी ये गल करते हैं ना डाइवर्शन की जी, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ के जिन्ने नेता ने, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਬਲ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੇਕਾ ਖਿਲਾਤਾ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਖਿਲਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਲਾਤੇ, ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਣ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 12 ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਦਲੇ। 13 ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪਲ ਦੇ ਡਿਸਟਰੋਅ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਡਿਸਮਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ hamper ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਕਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੈ ਗਏ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੀ 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 ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਜਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਐਕਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫੈਗਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਰ, ਆਪਦੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠੇਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੇਕਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸੋ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਕਢਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਢਾਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਮਾਰਕ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ CBI ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਰੈਸਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਟਾ ਨੇ ਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੰਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਯੰਤਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈਸਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਲਰਸ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਯੰਤਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸੋ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਦੀ ਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਐਸੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ A ਔਰ B ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ MP ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਸਾਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ 2013 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਲੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਲੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਲੈਵਰਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਈਲ LG ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਗਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 500 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਘਰ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 10-12 ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਗਿਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अपना कपिल ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸਲਰਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਲਰਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੀਮੇਲ ਰੈਸਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIRs ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ offenses ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ FIRs ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ MP ਨੇ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ MP ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦਾ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਟਘਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PM ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ PM ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੱਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸੁਬੇਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਪਲੱਸ ED ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਬਣਿਆ CBI ED ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ CBI ED ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ NOC ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੈਨੂਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸક્ષਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਅਗਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਆ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਪਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਡੀਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰੇ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, 2 FIR ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਧੱਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 1 2 3 ਮੈਂ 1 2 3 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ABC ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡੀਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੇਸ ਗਿਣਾਏ, 10 ਦੇ 10 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਲਝਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਔਰ 10 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਚਾਹੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜੋ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਤੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MP ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ FIR ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰੈਸਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹੱਦ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਮਤ ਬਿਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਬਾਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ BJP ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੜੇ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਆੜਾ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਆ ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਆ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਗਰਾਊਂਡਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਅਟਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜਾਧੜ ਲਿਸਟ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਨੋਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 750 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਿਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।